کریں محمد شہباز شریف۔ او سونا لگدا میاں شہباز جد نگر نگر آواز جدا خوشحالی آغاز سانو میاں اتے ناز میاں دے نعرے وجنے بھی وجنے نے دوبارہ رنگ سجنے بھی سجنے نے میاں دے نعرے وجنے بھی وجنے نے دوبارہ رنگ سجنے بھی سجنے نے او مورا لاؤ او مورا لاؤ او مورا لاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سائڈ تو ہو جاؤ بھائی، او بھائی ایک سائڈ تو ہو جا، اور تسی بھی سائڈ تو ہو جاؤ، او میاں پہلوان جی پیچھے ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، قائد مسلم لیگ نون مریم نواز شریف صاحبہ، انجینئر خرم دستگیر صاحب اور گجرانوالہ ضلع اور ڈویژن کے میرے مسلم لیگ نون کے امیدواران، نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، گجرانوالہ کے عظیم بزرگوں، پہلوانوں، نوجوانوں، بزرگوں اور میری بہنوں، السلام علیکم۔ آج گجرانوالہ میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں اور آپ کو ابھی قائد میاں محمد نواز شریف آپ سے خطاب کریں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، چند باتیں آپ کے، او بھائی ایک پاسے ہو جاؤ یار، اور سارے نوجوان پاوے تک کباب کھا کے آئے نہیں، انہوں نے آپ کے دیکھن دے انہوں نے ذرا خالی کباب نہیں، چڑے بھی کھا کے آئے تھے۔ تو میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں، ذرا میری باتیں غور سے سن لیں، کہ ایک حکومت نے وزیر آباد میں ایک ہسپتال کی تعمیر شروع کی، اس کو بنوایا۔ جب نواز شریف کا دور آیا تو ہم نے نہ صرف اس ہسپتال کو مکمل کروایا بلکہ وہاں پر دل کے امراض کا وہاں پر ایک شاندار سینٹر بنوایا۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نواز شریف کی یہ وہ عظیم روایات ہیں کہ اس قوم کا پیسہ، اس قوم کی ایک ایک دمڑی اگر غریب عوام کی محنت کی کمائی سے اگر عوام کی خوشحالی کے لیے کوئی بھی حکومت لگاتی ہے تو پھر اس اچھے منصوبے کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو پچھلی حکومت آئی، اس نے نواز شریف کے ایک ایک منصوبے کو انتہائی بے دردی سے ختم کیا، چاہے وہ پی کے ایل آئی سینٹر لاہور ہو جو دنیا کا مایہ ناز جگر کا اور گردے کی پیوند کاری کا ہسپتال نواز شریف نے 20 ارب روپے سے بنایا، چاہے گجرانوالہ یا پورے پنجاب میں جو ڈائلسس سینٹر تھے ان کو برباد کیا، بند کیا، اور اسی طریقے سے یہ جو ہیپاٹائٹس سینٹرز بنائے پورے پنجاب میں ان کو پچھلی حکومت نے بند کر دیا۔ مگر یاد کریں میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، جب نواز شریف 2013 میں
आओ फिर पहलवान जी जे आ जाओ फिर डंड लाने हैं ते हुणे कुश्ती कर लेने फिर बिल्कुल। मैं तो जर्द पग पाई, तुसी तो चिट्टी पग पाई है। तो मैं आपको बता रहा था कि 2013 में जब नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने तीसरी मर्तबा मौका दिया, और ये बात सुनने वाली है मेरे बुजुर्गों, भाइयों और गुजरांवाले के अजीम बुजुर्गों, नौजवानों, कौम की बेटियों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त, और सादा अल्फाज में बताऊंगा कि करप्शन का इंडेक्स 2013 में, यानी मतलब यह है कि किसी भी मुल्क में करप्शन अगर है तो उसका कितना गहरा असर है। उस वक्त वो 141 पॉइंट्स पर थी। ये दुनिया का एक बहुत एस्टेब्लिश्ड इदारा है जिसका नाम है TI, जिसने अभी TI ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसने PTI का चेहरा उसको बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने उसको बता दिया कि नवाज शरीफ के दौर में जब इसने इक़्तिदार संभाला तो करप्शन का जो इंडेक्स था वो 141 पे था। नवाज शरीफ के जमाने में आप देखते हैं कि 15,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे कि नहीं लगे? नवाज शरीफ के दौर में पूरे पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के मंसूबे, सड़कें, पुल और डैम्स हर जगह बने। लेकिन नवाज शरीफ ने तरक्की और खुशहाली के मंसूबों के साथ साथ करप्शन के ऊपर एक कारी ज़रब नवाज शरीफ लगाता रहा। आप गवाह हैं कि गुजरांवाले वालों, यहाँ के बच्चों और बच्चियों को हजारों लैपटॉप नवाज शरीफ ने दिए, करप्शन कम की। गुजरांवाला के हजारों बच्चों और बच्चियों को पीफ से तालीमी वज़ाइफ मिले, करप्शन नवाज शरीफ ने फिर कम की। और पूरे पंजाब में पक्कियां सड़कां ते सौखे पैंडे, ये सड़कें बनाई। अरबों रुपए से नवाज शरीफ ने करप्शन के ऊपर फिर कारी ज़रब लगाई। फिर नवाज शरीफ ने इस गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज बनाया, गुजरात में यूनिवर्सिटी बनाई। ये आपका अजीज मोड़ के ऊपर जो फ्लाईओवर बना है, पता है कि नहीं पता? नवाज शरीफ ने बनाया। ये जो इंटरचेंज है अरबों रुपए के साथ, ये नवाज शरीफ ने बनाया। और फिर ये जो फ्लाईओवर शहर में है, ये नवाज शरीफ ने बनाया। शेखुपुरा गुजरांवाला की सड़क अरबों रुपए के साथ नवाज शरीफ ने बनाई। करप्शन भी बहुत फिर नीचे आई। तरक्की की एक अजीम दास्तान नवाज शरीफ ने छोड़ी और करप्शन भी नीचे आई। कितनी नीचे आई? जब 2013 में नवाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला तो 141 पे था। जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया उसकी हुकूमत का 2018 में, तो करप्शन कम होके 141 नंबर से 117 पे आ गई। अंदाजा करें कि 23 पॉइंट्स करप्शन कम हुई। और उसके बाद एक हुकूमत आई जिसने कहा कि सब ये चोर है, ये सब चोर लुटेरे हैं और वही एक फरिश्ता है। और फिर आपने देखा कि उसके दौर में 4 सालों में ये तो नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबे हैं जिसकी मैं फहरिस्त पढ़ता जाऊं तो रात पड़ जाएगी। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि उन 4 सालों में उसने के एक गारेदी ईंट भी रखी मुझे बताओ। मगर एक ईंट नहीं रखी। मगर करप्शन उसके दौर में 4 साल में वो दोबारा जो नवाज शरीफ 117 पे लेके आया था वो दोबारा 140 पे चली गई। ये है वो मवाजना। ये कहते हैं कि आए जनाब मुनाजरा करें, मैं कहता हूं मवाजना करो, हुणे ही फैसला हो जाएगा कि नवाज शरीफ में मारे कि या कोई और में मारे।